गुरुगीता चैनल को आपण मानंकु स्वागत जनाऊँ। आजिर प्रश्न तितिक्षा कौन? सहिबार शक्ति को तितिक्षा कहा जाए। द पावर ऑफ एंड्योरेंस। अनुकूल परिस्थिति बा कंफर्ट जोन रे आमको रहिबा को बहुत भल लगे, किंतु टिके भी प्रतिकूल बा डिस्कम्फर्ट आमे सही पारुनी। मोर रूल रेगुलेशन नियम कानून सबुठी चालू एमिति प्रत्येक मनीष चाहे, किंतु जीवन रे सेमिति किछि भी हुएनी। गोटे पटे सुविधा हैला बेलको अन्य आड़े असुविधा हो जाए। सहिबा आमको आसेनी। शरीर हुए तो गरम ठंडा सहीजीव, जीभ लुणिया तरकारी मध्य खाईदेव, दांत ठंडा आइसक्रीम भी खाईदेव, शरीर पत्थर उपरे मध्य शोईजीव। कौन मिछरे कहीं अपमानित कले आपण सही पारंती? बिना कारण रे भूल काढ़ुथिले कि खूण बाढ़ुथिले सही हुए? आमर इच्छा हुए कि जेते भूल थाउ आमको खाली समस्ते प्रशंसा करुथांतु, किंतु अन्य काहार मिछ कहिबा मध्य आमे सही पारुनी। केही जदि मिछ कहिला किंबा आम कथा मानिलानी ताले आमे ताको सही पारुनी। काहाको हुए तो एमिति घर मिले जोठी सबु सदस्य अलगा स्वभाव थांती, एमिति व्यवहार मिले जोठी सहिबा संभव नुहे। एई जो सहिबा कथा कुआ जाउछि एहा शरीरर सहिबा कथा कुहागला, शरीरर, किंतु अंतरात्मा बा मानसिक स्तर रे मन बुद्धि एहाकू सही पारेनी। भितरे भितरे अनेक राग क्रोध द्वेष ग्लानि अनुभव करुथाए। अन्य को खुशी करिबा पई आमे सबु सही जानती, सहिबा को बाध्य करंती। आमे जानंतीनी केउटी को सहिबा उचित केउटी को सहिबा उचित नुहे। आमको धरंतु केही कहीदेला छी छी किछि आसुनी केड़े मूर्ख, बा किए कहीदेले कि बदमाश लोकटा, एई बास आम मन भितरे झड़ आरंभ हो जाए। झड़ केबे एमिति उग्र रूप निए जे ताहा जणा भी पड़ेनी। कथबार्ता बंद, डिप्रेशन हो जिवो, रातिरे निद हेबनी, अनेक प्रकार रोग हो जिवो, ब्लड प्रेशर हाई हो जिवो। कारण छोट छोट कथा आमे मनरे धरिकी बसी जाऊ, किंतु कथा को सही आमको आसेनी। ताहेले आसंतु देखिबा केमिति सहिबा, कथा को किपरि सहिबा। बहुत सहज। हसी देबे, केही किछि कहिले हसी देबे। जदि आपन को के कहला केडे मूर्ख ताले कहबे हाँ मु तो मूर्ख, तमे केमति जानलो मु एते बड़ मूर्ख बोली। आउ जदि केही कहे कि बदमाश लोक ताले आपन एमती भी कहि पारे हाँ परा मु महा बदमाश लोक। हसी देबे। हसी देले निजे सही हुए। केबे केबे मनरे आसे कौन सबु बेले मु ही सौथिबी, मोरी भाग्य एते खराब, आउ तो केही किछि सहु नाहंती। आमे निजको शरीर मानि नैचे, तेणु एई शरीर को केही किछि भी कहिले मते कहला, मते एमिति कहला भाबी अपमानित अनुभव करुछे, किंतु प्रकृत रे आमे शरीर नुहंती। आमे अजर अमर अविनाशी पवित्र आत्मा, जहा को छुई हुएनी, अपमानित करी हुएनी, अपशब्द से कहिले सुनी पारेनी। तेणु एई सबु व्यवहार, एई प्रकार खराब व्यवहार, अपमानित कला भलिया व्यवहार सेई आत्मा को कष्ट देई पारिबो नाही। आमे स्वयं को शरीर मानि नैचे, तेणु दुख कष्ट शोक आम जीवन को आसुची। भगवान अर्जुन को कहिछंती सबु सही जा अमर होई जिवु।
ଗୀତାର ଏହି 2 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ 14 ଓ 15। ଶ୍ଲୋକ 14। ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶାସ୍ତୁ କୌନ୍ତେୟ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖଦା ଆଗମାପାୟିନ ନିତ୍ୟା ତାନ୍ ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ ଭାରତ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ କୁନ୍ତୀ ନନ୍ଦନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟ, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, ଶୀତ ଅନୁକୂଳତା ଓ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରତିକୂଳତା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ହେ ଭରତ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସେ ସବୁକୁ ସହ୍ୟ କର। ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶାହା। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ, ମନକୁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ, ଶରୀରକୁ, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସୁଖ ଦେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ବା ପରିସ୍ଥିତି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଶୀତୋଷ୍ଣ। ଶୀତୋଷ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବା କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍। ଆଗମାପାୟିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗମନ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନଶୀଳ। ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ ମାନେ ସହ୍ୟ କର। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ତମର ଅନ୍ତରକୁ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ତାକୁ ସବୁ ସହିଯାଅ, କାରଣ ଏହା ଅନିତ୍ୟ, ଏହାର ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଥିବ। ଏହିପରି ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ହିଁ ଏଇସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଇଛ ସେହି ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ନେଇଛ। ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଚଳଉଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି। ଶରୀର ମୋଟା, କଳା, କେମ୍ପା, କୁଜା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆତ୍ମା ତ ଶରୀରଠୁ ଅଲଗା। ଶରୀରକୁ ଅପଶବ୍ଦ ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କେହି କହିଲେ ବି, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ସବୁ ସହିଯାଅ। ଶରୀର ଏଇଠି ରହିଯିବ। ଆତ୍ମା ତ ଅଜର, ଅମର, ପବିତ୍ର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାହାକୁ କେହି କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହିଗଲେ ଆତ୍ମାର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହିଭଳି ଭଗବାନ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଜିକାଲି ସରକାର ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନେକ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ନିୟମ କାନୁନ ସବୁଦିନ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମେ ଅହରହ ଶୋକ କରୁଛେ କି ବାଜେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖାଲି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ହଇରାଣ ହଉ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ସହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏବେ ସହିବା ଶିଖିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆମର କାମରେ ଆସିବ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଲା ସରକାର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରି ନିୟମ କାନୁନ କରନ୍ତି ଓ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ଯେମିତି ପିତାମାତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ବନେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ପିତାମାତା ଅପମାନିତ କରି ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାହାର କରନ୍ତି। ଏତେ କଥା ମୋତେ ଶୁଣଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ସହୁଛି ଭାବି ଅପମାନିତ ବୋଧ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପିତାମାତା ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ରାଗିକି ଅପମାନିତ କରି ପିଲାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
ଏହି ଆତ୍ମା ତ ଅନେକ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛି, କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଏଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ସେ କଥା ତ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଅହଙ୍କାର ଭଳି ସଂସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଥାଏ। ସେଇ ଅହଙ୍କାରର ସଂସ୍କାରର ଉଚ୍ଚତା ଅନେକ, ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟଠୁ ବି ଅଧିକ। ତାକୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ହେବ? ଭାଙ୍ଗିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ 5 ବର୍ଷର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ହୁଏତ ତାର ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ଅପମାନିତ ବାରମ୍ବାର କଲେ ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ତାମ୍ ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ସହିଯାଅ, ଏଇଥିରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯେବେ ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହୁଏ, ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶରୀର କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ଅନେକ ଅପଶବ୍ଦ କରି ଅପମାନିତ କରି କଥା କହି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ତାଦ୍ୱାରା ସୈନିକଟି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିବା କଥାକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଇ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିପାରିବ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶତ୍ରୁ ହାତରୁ ମୁକୁଳି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ଏହି ଶକ୍ତି ରହିବା ସୈନିକଟିର ଦରକାର। ଖାଲି ଶରୀରର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଅତି ପ୍ରବଳ ହେବା ଦରକାର। 48 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ବିନା ପାଣିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠିଆ କରାଯାଏ। ପାଣି କାଦୁଅରେ ଘୁଷୁରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ଏହି ସୈନିକଟି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମାତା ପିତା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ତ ମାତା ପିତା ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ଶକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପିଲାଟି ଏକଥା ବୁଝିପାରେନି। ଅପମାନକୁ ଯିଏ ଔଷଧ ପରି ପିଇଯିବ, ସବୁ ସହିଯିବ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୁସି ଖୁସି କରିନେବ, ତାର ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ଭଲ କାମ କରିପାରେ। ତାର ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତି। ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଲେ, ମୋତେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସେ? କାରଣ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଛେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ, ସେ ସଂସ୍କାର ଶୁଦ୍ଧ ହେଉ, ଆଉ ଆମେ ଅମରତ୍ୱ କିପରି ପାଇପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କେମିତି ସହିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 15ରେ ଶୁଣିବା। ଶ୍ଲୋକ 15। ଯମ୍ ହି ନ ବ୍ୟଥୟେତ୍ୟନ୍ତେ ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷର୍ଷଭ ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖମ୍ ଧୀରମ୍ ସୋମୃତତ୍ୱାୟ କଳ୍ପତେ। ଅର୍ଥାତ୍, କାରଣ ହେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଅମର ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମର ହୋଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ଅପଶବ୍ଦ, ଅପମାନ, ତିରସ୍କାର, ପ୍ରଶଂସା, ଅଧିକ ସମ୍ପଦ, ଭୋଗର ବିଷୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜସିକ ସମସ୍ତ ସୁଖ, ପାୱାର, ପୋଷ୍ଟ, ପଇସା ସବୁ ମିଳିଲେ ବି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ଭାବସମ୍ପନ୍ନ ରହେ, ସେ ଅମର ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ମନେ ରଖନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏହି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଶରୀରକୁ ଦିଆଯାଉଛି କାରଣ ଏହା ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ପବିତ୍ର କରୁଛି, ସେଦିନ ସବୁ ଅପମାନ ଅପଶବ୍ଦକୁ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଅମୃତ ଭାବି ପିଇଯିବ। ଅମୃତକୁ ଯିଏ ପାନ କରେ ସେ ତ ଅମର ହୋଇଯାଏ।
ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରେନି। ପ୍ରଶଂସାର ସୁଖ, ଅପମାନର ଦୁଃଖରୁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠି ଭାବିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଯାଏ। ଏହିଭଳି ସମାନ ଭାବରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାର ଧୀର ହୋଇଯାଏ। ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ଧୀରତା ଆସେ, ସମାନତା ଆସେ। ସଂସ୍କାର ପବିତ୍ର ହୁଏ, ଶେଷରେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ନେଇ ଆସିଛେ। ସୁଖକର ପରିସ୍ଥିତି ବା କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ମିଳେ। ନିଜର କର୍ମଫଳ ଆମେ ଆସି ଏଠି ଭୋଗୁଛେ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବା ସମୟରେ କନ୍ଦାକଟା ନ କରି, ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆମଠୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟରେ ଯିଏ ଅଛି ତାର କଷ୍ଟ ଟିକେ ଦୂର କରିପାରିବା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରିପାରିବା, ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବା, ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଆହୁରି ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ଉପରକୁ ଉଠି ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗୀରୁ ଯୋଗୀ କିପରି ହୋଇପାରିବା ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।